हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपનું ફરીથી સ્વાગત છે ઇન્સ્પાયર એકેડમીના વિડિયો લેક્ચરમાં। આગળના લેક્ચરમાં આપણે અંતર્ગોળ અરીસા અથવા બહિર્ગોળ અરીસા માટે પ્રમાણિત કિરણો જોઈ ચૂક્યા છીએ કે જેમાં આપણને ત્રણ પ્રમાણિત કિરણો મળ્યા હતા। પહેલું હતું કે જો કોઈ અરીસાની મુખ્ય અક્ષને સમાંતર હશે આપાત કિરણ તો એનું પરાવર્તિત કિરણ એ મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી પસાર થશે। બીજું હતું જો કોઈ આપાત કિરણ C માંથી પસાર થશે તો परावर्तित किरण ए ज मार्गे परत फरशे। अने त्रीजुं हतुं के जो कोई आपात किरण एफ मांथी पसार थशे तो एनुं परावर्तित किरण मुख्य अक्ष ने समांतर मळशे। तो ए त्रण प्रमाणित आपात किरणों अथवा तो एना जे आपात किरणों अनुरूप प्रमाणित परावर्तित किरणों ने आधारे अंतर्गोळ अरीसानी मददथी आपणे कई रीते अने केटला प्रकारनी वस्तुओं अथवा कई रीते अने क्या प्रकारे आपणे प्रतिबिंब मेळवी शकीए छीए अलग अलग जगह वस्तुओं मूकीने तेनो अभ्यास करवानो छे। तो सौ प्रथम आपणे अंतर्गोळ अरीसो ड्रो करीए। तमने खबर छे विद्यार्थी मित्रों अंतर्गोळ अरीसो केवो हशे? अंतर्गोळ अरीसो आपणे कई अंदरनी सपाटी परावर्तक हशे के बहारनी? स्वाभाविक छे अंतर्गोळ नाम छे, तमने खबर छे एनी अंदरनी सपाटी परावर्तक हशे एटले बहारनी सपाटी पर आपणे पॉलिश करी दईए। खास अगत्यनी सूचना के आ डायाग्राम जो तमने आवड़ी जाए अंतर्गोळ अरीसा वडे प्रतिबिंब केम मेळवવું ए तमने व्यवस्थित समजी ल्यो। एटले बहिर्गोळ लेन्स वडे आगळ जे आपणे प्रकाशनुं वक्रीभवन शीखवानुं छे तेमां लेन्स वडे कई रीते परावर्तन वक्रीभवन थाय छे अने तेनुं प्रतिबिंब कई रीते मेळवे छे मळे छे। एक्जेक्ट आनी ज कॉपी आवे छे, जराय चेन्ज आवतो नथी। जे कांई चेन्ज आवे छे तमने आ आवडतुं होय तो चेन्ज तमारी जाते करी शको अने तमने फटाकथी लेन्स समजाय ज जाय, बीजी वधारे कांई माथाकूट करवी ना पड़े। पण अंतर्गोळ अरीसा वडे प्रतिबिंब कई रीते मळे छे ए खास शीखवानुं छे। आनी मददथी आपणे परीक्षामां जे कोई पण ट्विस्ट गमे एटલું फेरवीने पूछे तमने आवड़ी जाय, कोई प्रश्न न आवे। गमे एटલું परीक्षक गमे एम पूछे ने प्रश्न तमने गमे एटलो ट्विस्ट करे। आना जे डायाग्राम छे 6 ए व्यवस्थित तमे जोई ल्यो, व्यवस्थित समजी ल्यो अने कई रीते आपणे ड्रो करवाना छे ए जोई लईए एटले बधुं ज आवड़ी जाय। सौप्रथम आपणो अरीसो छे, अरीसामां तमने खबर हशे एक शुं आवे, एक तो ध्रुव आवे, पोल पी कहीए आपणे। बीजी वस्तु ध्रुव अने मुख्य केंद्र आ थई गयुं एनुं अंतर सी, आ वक्रता केंद्र सी अने एनुं अर्धुं आपणे लईए एफ, कारण के आ थशे आपणी आ पेली केंद्र लंबाई पी थी एफ वच्चेनुं अंतर अने सी आपणुं थशे वक्रता केंद्र। आपणे एने कलरफुल पेन थी दर्शावी दीए। आ थई गयुं आपणुं सी, आ थई गयुं आपणुं एफ। हवे पहलो प्रकार है विद्यार्थी मित्रों कि ज्यारे वस्तु अनंत अंतरे होय त्यारे शुं थाय। पहलो ज प्रकार ज्यारे पहलो प्रकारनुं हेडिंग अहींया पहलो प्रकारनुं आकृति पहलो शुं छे जो कि ज्यारे वस्तु अनंत अंतरे होय ज्यारे वस्तु अनंत अंतरे हशे त्यारे तेना प्रतिबिंब केवुं मळशे। तो ये तो विद्यार्थी मित्रों तमने खबर है कि आपणे कोई वस्तु लईए अनंत अंतरे, धारो के अहींया एक वस्तु है ए बी वस्तु लईए आपणे ए बी। हवे आगळ आपणे जोईए कि अनंत अंतरेथी आवता किरणों ए मुख्य अक्षने समान होय, मुख्य अक्षने समांतर होय छे। अनंत अंतरेथी आवता किरणों ए मुख्य अक्षने समांतर होय छे तथा एकबीजाने पण समांतर हशे। अने अगाऊ जोयुं आपणे समतल अरीसामां जोयुं एम कि ज्यारे कोई वस्तुनुं प्रतिबिंब मेळवવું छे अरीसानी मददथी तो एक ज बिंदुनुं प्रतिबिंब मेळववा माटे जे बिंदुनुं प्रतिबिंब मेळवવું छे ते बिंदुमांथी बे आपात किरणों अलग अलग ओछामां ओछा अने बे अलग अलग बंने आपात किरणों समांतर ज नहीं, बे ओछामां ओछा अने बे अलग अलग आपात किरणों आपणे आमांथी दोरीए जे बिंदुनुं प्रतिबिंब मेळववानुं छे एमांथी अने ए बंने आपात किरणों अनुरूप परावर्तित किरणों ज्यां छेदशे त्यां आपणने ते बिंदुनुं प्रतिबिंब मळशे। परंतु अहींया ए नियम ए ज छे पण अहींया शुं थशे विद्यार्थी मित्रों के वस्तु खूब ज अनंत अंतरे छे एटले खूब ज दूर छे। खूब ज दूर छे एनो मतलब के तमे ए मांथी किरण आपात करो ए पण आ मुख्य अक्षने समांतर मळशे, बी मांथी आपात करशो ए पण मुख्य अक्षने समांतर मळशे, बधा ज किरणों मुख्य अक्षने समांतर मळशे कारण के वस्तु अनंत अंतरे छे। हवे अनंत अंतरथी वस्तुमांथी धारो के आपणे समांतर किरणों आपात करीए छीए। अहींयाथी एक अहींया किरण आवे छे, अहींयाथी अहींया किरण आवे छे
એક આ રીતે કિરણ આવે છે મુખ્ય અક્ષ પર જ સીધું, એક આ રીતે કિરણ આવે છે અને એક બીમાંથી આપણે થોડુંક મોટું કરી દઈએ, આ બી, આ રીતે એક કિરણ આપાત થાય છે. હવે આપણી પાસે સ્ટાન્ડર્ડ નિયમો છે, પ્રમાણિત આપાત કિરણો છે કે જેમાં પહેલું જ હતું મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણો હશે, બધા ક્યાંથી પસાર થશે? એફમાંથી. આ આપણું એફ. હવે આમાંથી પસાર થશે, એક કિરણ આવશે એફમાંથી પસાર થશે, આનું આપાત કિરણ, આનું પરાવર્તિત કિરણ જે છે એનું પણ એફમાંથી પસાર થશે, આનું પરાવર્તિત કિરણ પણ એફમાંથી પસાર થશે અને આ રીતે આગળ વધશે. આનું પરાવર્તિત કિરણ પણ એફમાંથી પસાર થશે. આ કિરણ જે નીચે છે એનું પરાવર્તિત કિરણ પણ એફમાંથી પસાર થશે. તો અહીંયા જે એક જ બિંદુમાંથી આપણે ઘણા બધા આપાત કિરણો મળે છે, એ બધા જ આપાત કિરણો ક્યાં પસાર મળે છે? બધા જ આપાત કિરણોને અનુરૂપ પરાવર્તિત કિરણો ક્યાં મળે છે? તો કે એફમાં. એફ શું છે? મુખ્ય કેન્દ્ર. તો અહીંયા આપણે એક કોષ્ટક પણ બનાવતા જઈએ સાથે સાથે કે વસ્તુનું સ્થાન, પ્રતિબિંબનું સ્થાન, પ્રતિબિંબનું કદ અને પ્રકાર. કદ થોડુંક આપણે અહીંયા લખી દઈએ, કદ અને પ્રતિબિંબનો પ્રકાર. એની સાથે આપણે કોષ્ટક બનાવતા જઈએ. બુકમાં આપણું કોષ્ટક છે જ, જે વ્યવસ્થિત તમે અને પ્રતિબિંબનો પ્રકાર. પ્રતિબિંબનું કદ. સૌપ્રથમ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો વસ્તુ ક્યાં મૂકી છે? વસ્તુનું સ્થાન ક્યાં છે? અનંત અંતરે. આ વસ્તુને આપણે ક્યાં લીધી છે? અનંત અંતરે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જ્યારે અંતર્ગોળ અરીસાને સૂર્ય સામે રાખીએ છીએ તો એ સૂર્યનું પ્રતિબિંબ એને જે આની કેન્દ્ર લંબાઈ હશે ને, જે મુખ્ય કેન્દ્ર, એટલા અંતરે મુખ્ય કેન્દ્ર ઉપર જો આપણે પડદો રાખીએ તો સૂર્યનું એક સૂક્ષ્મ બિંદુ દેખાશે આપણને. સૂર્યનું સૂક્ષ્મ બિંદુ દેખાશે. અહીંયા જો પ્રતિબિંબની સાઈઝ કેટલી મળે છે? પ્રતિબિંબની સાઈઝ એ મુખ્ય અક્ષી અંતર. આ પ્રતિબિંબનું મુખ્ય અક્ષી અંતર કેટલું છે? તો કે આટલું. આ વસ્તુનું મુખ્ય અક્ષી અંતર આટલું છે. પ્રતિબિંબનું અંતર મુખ્ય અક્ષથી કેટલું મળે છે? 0 જેટલું. તો અહીંયા પ્રતિબિંબ કેટલું ખૂબ જ સૂક્ષ્મ થઈ જાય છે જ્યારે આપણે વસ્તુને ક્યાં મૂકીએ છીએ? અનંત અંતરે. વસ્તુનું સ્થાન ક્યાં છે? અનંત અંતરે. અનંત અંતરે. પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે છે? તો કે એફ પર. એનો મતલબ કે મુખ્ય કેન્દ્ર પર. પ્રતિબિંબનું કદ કેટલું થાય છે? ખૂબ જ સૂક્ષ્મ. અને પ્રતિબિંબનો પ્રકાર તો કે આ પ્રતિબિંબને આપણે પડદા પર મેળવી શકીએ છીએ, કારણ કે જો વાસ્તવમાં કિરણો એકબીજાને પરાવર્તિત કિરણો છેદે છે તો એ પ્રતિબિંબનો પ્રકાર થશે વાસ્તવિક. અને ઉલટું. આનો આપણે વિસ્તૃત અભ્યાસ કરશું કે ઉલટું અને વાસ્તવિક ક્યારે ખબર પડે છે આપણને, કઈ રીતે આગળ. આ પહેલો પ્રકાર છે. હવે બીજી વસ્તુ કે જ્યારે આપણી પાસે કેટલી પોસિબિલિટી છે એ જોઈ લઈએ. પહેલાં એક તો અનંત અંતરે મૂકીએ, પછી સી ની આ બાજુ મૂકીએ, બીજી પોસિબિલિટી, ત્રીજી સી પર મૂકીએ, ચોથું સી અને એફ ની વચ્ચે મૂકીએ, પાંચમું એફ પર મૂકીએ અને છઠ્ઠું એફ ને પી ની વચ્ચે મૂકીએ. આટલી જગ્યાએ આપણે વસ્તુ મૂકવાની છે. તો અહીંયા આપણે ઉદાહરણ અહીંયા જ લખી લઈએ. એક તો અનંત અંતરે મૂકી વસ્તુ. બીજું ક્યારે મૂકી શકીએ? સી થી દૂર. સી થી દૂર. ત્રીજી પોસિબિલિટી આપણી પાસે છે વસ્તુ મૂકવાની, તો કે સી પર. પેલા અનંત અંતરે, પછી સી થી થોડીક દૂર કે જે અંતર માપી શકાય, ત્રીજું સી પર, ચોથું સી અને એફ ની વચ્ચે. સી અને કેપિટલ એફ ની વચ્ચે. પછીની પોસિબિલિટી છે સી અને એફ પર મૂકી દીધા પછી એફ પર. એફ પર ત્યારે કેવું પ્રતિબિંબ મળે છે? અને અંતિમ છે આપણે એફ અને પી ની વચ્ચે.
એટલે કે મુખ્ય કેન્દ્ર અને ધ્રુવની વચ્ચે, મુખ્ય કેન્દ્ર અને ધ્રુવની વચ્ચે, ત્યારે આપણને પ્રતિબિંબ કેવું મળે છે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો સૌપ્રથમ રેડ ડાયાગ્રામ તમને અથવા આ કિરણ આકૃતિ આપણને મળી ગઈ છે કે જ્યારે વસ્તુ ખૂબ જ અનંત અંતરે હશે ત્યારે તેના કિરણો એકબીજાને છેદે છે, પણ એકબીજાને છેદે ને મુખ્ય અક્ષ પર જ છેદે છે અને મુખ્ય અક્ષ પરના મુખ્ય કેન્દ્ર પર છેદે છે. તો વસ્તુનું પ્રતિબિંબ ઉલટું અને ખૂબ જ નાનું મળે છે અને વાસ્તવિક મળે છે, કારણ કે વાસ્તવમાં છેદે છે. બીજી પોસિબિલિટી કઈ છે? વસ્તુ સી થી દૂર. હવે ખાસ સમજવાની છે આ. તો હવે આપણે બીજી પોસિબિલિટી જોઈએ. આનું આપણે પૂરું કરીએ. અહીંયા વસ્તુ બીજું, જ્યારે સી થી દૂર હોય, સી થી દૂર વસ્તુ હોય ત્યારે શું થાય એના માટે પણ આપણે અંતર્ગોળ અરીસો દોરીએ. હવે ખાસ સમજવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક અંતર્ગોળ અરીસો આપણે દોરીએ. અંતર્ગોળ અરીસો છે એટલે આપણે બહારની સપાટીને પોલિશ કરી દઈએ. અંતર્ગોળ અરીસાનું પી મુખ્ય કેન્દ્ર બધું જ તમને ખબર છે. અંતર્ગોળ અરીસાનું ધ્રુવ થશે આ. હવે ધારો કે આટલી એની એફ છે, આ એફ છે, તો આ શું થશે? એનું વક્રતા કેન્દ્ર સી. વસ્તુને ક્યાં મૂકવાની છે આપણે? સી થી દૂર. એનો મતલબ કેવો? આપણું આ સી છે તો સી થી દૂર વસ્તુને મૂકીએ. ધારો કે આપણે વસ્તુને અહીંયા મૂકી છે, વસ્તુને આપણે બ્લેક કલરથી મૂકીએ. હવે ખાસ સમજવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વસ્તુને મૂકી એ, વસ્તુ એ બી. હવે આપણે એનું પ્રતિબિંબ મેળવવું છે તો શું કરશું? ઓછામાં ઓછા એમાંથી બે ભિન્ન કિરણો આપાત કરવા પડશે. એક તમને ખબર છે સિમ્પલ, કે જો એમાંથી હું આને સમાંતર કિરણ આપાત કરીશ તો એનું પરાવર્તિત કિરણ એફમાંથી પસાર થશે. સરસ, આપણને આવડે છે એ કરતા જ જઈએ. આપણે એફમાંથી એક સમાંતર કિરણ આપાત કરીએ તો એનું પરાવર્તિત કિરણ, એમાંથી આપણે એક સમાંતર કિરણ આપાત કર્યું તો એનું પરાવર્તિત કિરણ ક્યાંથી પસાર થશે? એફમાંથી. આપણું આ એફ, એનું પરાવર્તિત કિરણ એફમાંથી પસાર થાય છે. બીજું આપણને ખબર છે કે જો આપણે કોઈ એનું જ પ્રતિબિંબ જોઈએ છે, એક તો સમાંતર કિરણ છે, બીજું જો એફમાંથી પસાર કરીશું તો એ સમાંતર પરાવર્તિત થશે. ઓછામાં ઓછા બે ડાયાગ્રામથી આપણે બે કિરણથી દોરી શકીએ. અથવા જો સીમાંથી આને પસાર કરીશું તો એ સી એ જ માર્ગે પરત ફરશે. તો આપણે બંને પોસિબિલિટી છે. એક તો સ્કેલ લઈ લઈએ વ્યવસ્થિત એટલે આપણને બરાબર દેખાય, નહીંતર હું છેદબિંદુ બરાબર નહીં મળે તો બરાબર આપણને સમજાશે નહીં. હવે આની આપણી પાસે બીજું એનું ફરીથી પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે આપણી પાસે બે પ્રમાણિત છે, પ્રમાણિત આપાત કિરણો. એક પ્રમાણિત આપણે જોઈ લીધું, હજી બે વધ્યા. એક તો જો સીમાંથી પસાર કરીએ તો એ જ માર્ગે પરત ફરશે, અથવા એફમાંથી પસાર કરીએ તો એ સમાંતર થશે. તમે ઈચ્છો એ આપણે પહેલાં એફમાંથી પસાર કરીને જોઈએ આપાત કિરણ. આપાત કિરણને આપણે એફમાંથી આપાત કરીએ તો શું થાય છે એ જોઈએ. એફમાંથી આપાત કર્યું આપણે તો હવે શું થશે? અક્ષને સમાંતરે પરાવર્તિત થશે, મુખ્ય અક્ષને સમાંતર. મુખ્ય અક્ષને સમાંતર પરાવર્તિત થાય છે તો એનું પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે છે? જ્યાં બે પરાવર્તિત કિરણો છેદે ત્યાં એનું પ્રતિબિંબ મળશે. હવે આપણે ઘડીક આપણી સ્કેલને સાઈડમાં મૂકી દઈએ. તમે જોઈ શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જ્યારે સી થી દૂર વસ્તુ મૂકી છે આપણે, એમાંથી બે અલગ અલગ કિરણો જે પ્રમાણિત છે તેનો જ ઉપયોગ કરવો સરળ પડશે. એક તો જો સમાંતર આપાત કરીએ તો એફમાંથી પસાર થાય, બીજું એફમાંથી આપાત કરીએ તો એને સમાંતર પસાર થશે. તો આ બંને કિરણો ક્યાં છેદે છે? જ્યાં છેદે છે ત્યાં શું થશે? એનું પ્રતિબિંબ. તો અહીં જ્યાં એનું પ્રતિબિંબ મળે છે, હવે બીનું પ્રતિબિંબ મેળવવું સરળ છે. એનું મળી ગયું એનો મતલબ કે તમે જો આને જોડી દો અહીંયા તો આ થઈ ગયું આપણું બીનું પ્રતિબિંબ. એને સીધું જોડી દો તો આપણું થઈ ગયું બીનું પ્રતિબિંબ. હવે આ જ વસ્તુને આપણે જો એનું પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે ત્રીજું રે આપણી પાસે કયું છે? ત્રીજું કિરણ, કે જો સીમાંથી પસાર કરીએ તો ફરજિયાત સીમાંથી પાછું એ જ માર્ગે આગળ વધશે. જો એ તેનો ઉપયોગ કરીએ તો શું ક્યાં મળે આપણે? તો કે સીમાંથી પસાર કરવું છે. જો આને સીમાંથી પસાર કરત આપણે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જો હું સીમાંથી પસાર કરત
તો પાછું એ જ માર્ગે અહીંયા જ મને છેદબિંદુ અહીંયા જ મળતું હતું. તમે એવું જરૂર નથી કે એફમાંથી જ પસાર કરો, અહીંયા સીમાંથી પસાર કરીને પણ એનો રે ડાયાગ્રામ મેળવી શકીએ આપણે. આની વસ્તુને આપણે મેં તમને કીધું એમ ઓછામાં ઓછા બે ભિન્ન કિરણો આપણે આપાત કરવાના છે. આપણે એક તો એવું લીધું સમાંતર કિરણ લીધું અને બીજું એફમાંથી પસાર થતું હતું. પછી એના પરાવર્તિત કિરણો ખબર પડી જાય કઈ રીતે દોરવાના છે, કારણ કે જો સમાંતર લીધું તો એફમાંથી પસાર થશે, આપાત કિરણો એફમાંથી પસાર થાય તો એનું પરાવર્તિત સમાંતર થઈ જાય. તો અહીંયા જ્યાં પરાવર્તિત કિરણો છે તે છે ત્યાં એનું પ્રતિબિંબ અને એને ઉપર જોડી દો તો બીનું પ્રતિબિંબ. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે મને જણાવજો કે વસ્તુ જ્યારે સી થી દૂર છે ત્યારે પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે છે? સી અને એફની વચ્ચે. વસ્તુ જ્યારે સી થી દૂર છે ત્યારે પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે છે? સી અને એફની વચ્ચે. તો અહીંયા આપણે જો વસ્તુ ક્યાં છે સી થી દૂર તો એનું પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે છે? સી અને એફ વચ્ચે. બીજું પ્રતિબિંબ વસ્તુ કરતા પ્રતિબિંબ નાનું છે કે મોટું? નાનું. અને પ્રતિબિંબનો પ્રકાર તો કે પ્રતિબિંબનો પ્રકાર અહીંયા પરાવર્તિત કિરણો વાસ્તવમાં છેદે છે કે એવો ભાસ થાય છે? અરીસાની આ બાજુ છે એનો મતલબ કે વાસ્તવમાં છેદે છે. તો પ્રતિબિંબનો પ્રકાર કેવો થશે? એક તો પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક. બીજું પ્રતિબિંબ એમને સીધે સીધું છે કે ઉલટું છે? ઉલટું છે. તો આપણી પાસે આ થઈ ગયું ત્રીજું પ્રતિબિંબનો પ્રકાર, એક તો ઉલટું. યાદ રાખીશું કે જ્યારે આપણે વસ્તુને અનંત અંતરે નહીં પણ સી થી દૂર કોઈ માપી શકાય એવા અંતરે મૂકશું પ્રતિબિંબને વસ્તુને તો વસ્તુનું પ્રતિબિંબ આપણે સી અને એફની વચ્ચે મળશે. બીજી વસ્તુ પ્રતિબિંબ વસ્તુ કરતાં ઉલટું મળશે, પ્રતિબિંબ નાનું મળશે અને પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક મળશે. આ વસ્તુને આપણે ત્રણ પ્રકારના પ્રમાણિત રહે છે એની ઉપરથી દોરી શકીએ. આપણે અહીંયા કોઈ પણ બેનો ઉપયોગ કર્યો, કોઈ પણ બે ઉપયોગ કરી શકો. ધારો કે આપણે ત્રીજું રે આવું દોરીએ કે ત્રીજું જો સી માંથી પસાર કરીએ, આપણે જો સી માંથી કોઈ આપણે રે પસાર કર્યું હોત તો એ આ રીતે જ આવત અને પાછું આ જ માર્ગે પરાવર્તન પામવાનું હતું. એટલે અહીંયા જેનું છેદબિંદુ મળવાનું હતું આપાત કિરણ આ અને પરાવર્તિત કિરણ પણ એ જ માર્ગે, કારણ કે કોઈ કિરણ સી માંથી પસાર થશે આપાત થશે તો એ જ માર્ગે પાછું વળશે. તો અહીંયા પરાવર્તિત કિરણ પણ અહીંયા જ છેદવાનું હતું. તમે આ રે ને બદલે આ રે પણ ઉપયોગ કરી શકો. કોઈ પણ બે કિરણો આપણે આપાત કરી, આપણી પાસે પ્રમાણિત 3 છે એમાંથી, અને એ બે કિરણો જ્યાં છેદે ત્યાં એનું પ્રતિબિંબ એ મળી ગયું તો પછી બી તો આ લાઈન ઉપર જ હશે. તો આને આપણે જોડી દો એટલે આ બીનું પ્રતિબિંબ થઈ ગયું. સી થી દૂર વસ્તુ હોય ત્યારે શું થાય? તો કે પ્રતિબિંબ સી અને એફની વચ્ચે મળે, પ્રતિબિંબ નાનું મળે, વાસ્તવિક મળે અને ઉલટું મળે. હવે ક્યાં મૂકવાની છે વસ્તુને? સી પર. ફરીથી આપણો અરીસો દોરીએ. અંતર્ગોળ અરીસો જ છે એટલે આપણે બહારની સપાટીને પોલિશ કરી દઈએ. અહીંયા આપણી પાસે ધ્રુવ છે, મુખ્ય કેન્દ્ર આ થઈ ગયું આપણું ધ્રુવ પી. આપણી પાસે સ્કેલ છે તો તેનો ઉપયોગ કરીએ. બહુ સરસ સ્કેલ છે. હવે જો આપણે આને આગળ વધારીએ તો આપણી પાસે એફ સી બધું મળી શકે વ્યવસ્થિત દોરીએ તો. ધારો કે અહીંયા એફ છે, અહીંયા છે ધારો કે એફ, તો અહીંયા કે આના ડબલ જેટલું એટલે અહીંયા ક્યાંક સી આવશે. આ સી થશે, આ એફ થશે. વસ્તુને ક્યાં મૂકવાની છે? સી ઉપર. તો વસ્તુને આપણે સી પર મૂકી દઈએ. સી ને સાઈડમાં લખું છું કારણ કે વસ્તુ અહીંયા મારે સી ઉપર મૂકવી છે. એક્ઝેક્ટ સી ઉપર શું તો હોય ત્યારે શું થાય? આ વસ્તુ આપણી સી ઉપર, સી ઉપર વસ્તુ હોય ત્યારે હવે આપણી પાસે એ બી વસ્તુ છે. આ એ બી આનું પ્રતિબિંબ મેળવવું છે તો શું કરશું? ઓછામાં ઓછા બે કિરણો આપાત કરો. એ પણ પાછા પ્રમાણિત કિરણો હોય તો સરળ પડશે. એનું પ્રતિબિંબ જોઈએ છે તો એના બે કિરણો, આપણી પાસે 3 પ્રમાણિત કિરણો છે, એમાંથી સમાંતર આપાત કરો, એફ માંથી પસાર કરો અથવા સી માંથી. પણ હવે સી ઉપર વસ્તુ છે તો સી માંથી પસાર નહીં કરી શકીએ. એટલે હવે આપણે એક તો જો આને મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણ એક પસાર કરીશું. તમને દેખાય છે એ રીતે આપણે જોઈએ, પસાર કરીએ. મુખ્ય અક્ષમાંથી સમાંતર કિરણ જો પસાર થાય છે, મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણ પસાર કરીએ તો એ ક્યાંથી આપાત કરીએ આપણે તો એનું પરાવર્તિત કિરણ ક્યાંથી મળશે? તમને ખબર છે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કોઈ કિરણ હશે તો તેનું પરાવર્તિત કિરણ આપણને એફ માંથી મળશે. તો એનું પરાવર્તિત કિરણ આપણે દોરીએ.
સરસ સ્કેલનો ઉપયોગ કરીને એફમાંથી પસાર કરીએ પરાવર્તિત કિરણને, થોડુંક વધારે દોરી દઈએ. આકૃતિમાં આપણને એરા ખાસ દોરવા તો ખબર પડશે કે આ આપાત કિરણ છે, આ પરાવર્તિત કિરણ છે. બીજું, હવે એનું ડાયાગ્રામ જોઈએ છે. આપણી પાસે 3 પ્રમાણિત કિરણો છે. એક તો સમાંતર અક્ષને, મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણ આપાત કરો, એક છે બીજો સી પરથી, સી માંથી આપાત કરો, પણ વસ્તુ સી પાથી છે, સી પર છે, તો હવે સી માંથી બિંદુ પસાર નહીં કરી શકું એનું, કારણ કે એને સી ઉપર મૂકેલી છે વસ્તુ, તો મારે સી માંથી પસાર કરવું હોય તો આમ જવા દેવું પડે કિરણ, તો અરીસો મોટો કરવો પડે, તો શક્ય નથી. ત્રીજું કિરણ શું કયું છે આપણી પાસે? એફ માંથી પસાર કરતો આપાત કિરણને આપણે એફ માંથી પસાર કરીશું. અહીંયાથી આપણે આપાત કિરણને એફ માંથી પસાર કરીશું. આ થઈ ગયું આપણું આપાત કિરણ. તો એનું પરાવર્તિત કિરણ કે કોઈ કિરણ જ્યારે આપાત કિરણ એફ માંથી પસાર થાય છે તો તેનું પરાવર્તિત કિરણ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર રીતે પરાવર્તન પામે છે. તો આપણે એનું પરાવર્તિત કિરણ દોરી દઈએ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર. મુખ્ય અક્ષને સમાંતર એનું પરાવર્તિત કિરણ. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોવો તો શું મળશે? ક્યાં બંને કિરણો છેદે છે? તો કે એક્ઝેક્ટ અહીંયા. એક્ઝેક્ટ જ્યારે હું સી થી નીચે લંબાવું એ રીતે. તો આ શું થશે? એનું પ્રતિબિંબ. તો બી નું પ્રતિબિંબ અહીંયા લખી નાખીશું બી ડેશ. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે જ્યારે વસ્તુ આપણે સી પર મૂકીએ છીએ ત્યારે પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે છે? સી પર જ. બીજું, વસ્તુ સીધી છે એનું પ્રતિબિંબ કેવું મળે છે? ઉલટું. તો પ્રતિબિંબ સીધું છે કે ઉલટું? ઉલટું. બીજું, પ્રતિબિંબ આ પરાવર્તિત કિરણો છે જે બે, એ વાસ્તવમાં છેદે છે કે આપણને એવો ભાસ થાય છે? તો કે વાસ્તવમાં છેદે છે. તો પ્રતિબિંબ કેવું છે? વાસ્તવિક. પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક છે, ઉલટું છે. પણ પ્રતિબિંબનું કદ કેવડું છે? જેવડી વસ્તુ છે આ વસ્તુની ઊંચાઈને આપણે હાઇટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ કહીએ. તો અહીંયા હાઇટ ઓફ ઇમેજ બહુ નાની મળે છે. અહીંયા હાઇટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ HO કહીએ અને હાઇટ ઓફ ઇમેજ HI કહીએ. તો વસ્તુની જેટલી ઊંચાઈ છે એટલી જ પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ મળે છે. એટલે કે અહીંયા વસ્તુનું કદ પ્રતિબિંબનું કદ એ વસ્તુના કદ જેવડું છે. તો અહીંયા આ કિસ્સામાં આપણને વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રતિબિંબનું કદ કેવડું મળે? તો કે વસ્તુ જેવડું. કદ કેવું હોય? વસ્તુ જેવડું જ. એનો મતલબ કે સમાન કદ મળે છે. જ્યારે આપણે વસ્તુને અરીસાના વક્રતા કેન્દ્ર પર મૂકીએ છીએ ત્યારે તે વસ્તુઓનું પ્રતિબિંબ આપણને ઉલટું વાસ્તવિક, એટલે કે અહીંયા પડદો રાખીએ તો આપણે મેળવી શકીએ પ્રતિબિંબ, અને એના જેવડું જ વસ્તુ મળે છે. આ પ્રકારનો ઉપયોગ પણ આપણે બહુ ખાસ કરતા નથી. આ પ્રકારના અરીસાનો પણ બહુ ખાસ ઉપયોગ નથી, કારણ કે વસ્તુ ખૂબ નાની દેખાય. પરંતુ અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રકારના અરીસાનો ઉપયોગ છે. આ પ્રકારના અરીસાનો ઉપયોગ કઈ રીતે છે કે આપણું જે ડીશ ટીવી કે આપણી પાસે ટાટા સ્કાયની કે જે ડીશ હોય છે તે ખરેખર એ અંતર્ગોળ આકારની હોય છે. આ રીતે એને ખરેખર પર્વલય આકાર કહેવાય. એ પર્વલય આકારની જે ડીશ હોય છે એ ડીશમાં પેલું જે આપણને બધા સિગ્નલ આવે છે ને પરાવર્તિત થઈને જે આગળ વધે છે ને આગળ જે સિગ્નલ કલેક્ટર હોય છે, આવું ડીશની આગળ આખો હાથ હોય ને આ રીતે આમ મૂકેલું હોય ડીશની આગળ, તો એ સિગ્નલ કલેક્ટ કરે. તો બધા જ સિગ્નલ આમ પરાવર્તિત થઈને એ જ પેલું સિગ્નલ કલેક્ટર હોય છે તેમાંથી પસાર થશે બધા જ સિગ્નલ. એટલે એ એક્ઝેક્ટલી ડીશ છે આપણી જે ટાટા સ્કાય કે ડીશ ટીવીની, એ ડીશનું જે પરાવર્તકની આવું આખું પરાવર્તક હોય ગોળ ગોળ હોય અને એની આગળ આવું કંઈક કલેક્ટર હોય. એ બધા જ સિગ્નલ એ કલેક્ટર F ઉપર મૂકેલું હોય. એડજસ્ટ કરતા હોય તો એડજસ્ટ એ રીતે કરી કે કલેક્ટર F ઉપર આવે, જેથી કરીને બધા જ સિગ્નલ રિફ્લેક્ટ થઈને એની પર પસાર થાય, એમાંથી પસાર થાય અને આપણે વ્યવસ્થિત ચોખ્ખું દેખાય. આ પ્રકારના અરીસાનો બહુ ખાસ ઉપયોગ છે નહીં, આપણે જોઈ લઈશું તે પણ આગળના ઉપયોગોમાં કે કઈ રીતે ઉપયોગો થાય છે, બધા જ ડાયાગ્રામ થઈ જાય પછી. અને હવે આપણે વસ્તુને ક્યાં મૂકવાની? સી અને એફની વચ્ચે. એના પછીનો ડાયાગ્રામ આપણે જોઈએ. વસ્તુને આપણે સી અને એફની વચ્ચે મૂકવાની છે, તો આપણે અહીંયા અરીસો મૂકી દઈએ. અંતર્ગોળ અરીસો છે એટલે એની આ પરાવર્તક સપાટી હશે. આ અંતર્ગોળ અરીસાનો ધ્રુવ હશે, આ તમને ખબર છે.
એની મુખ્ય અક્ષ પણ આપણી પાસે બહુ સરસ સ્કેલ છે તેની મદદથી જ દોરી દઈએ. આ થઈ જાય અરીસાની મુખ્ય અક્ષ. અહીંયા ધારો કે આપણે એફ લઈએ છીએ તો એનું ડબલ જેટલું આપણે કેટલું લેવું પડે? સી. વસ્તુને હવે ક્યાં મૂકવાની છે? સી અને એફની વચ્ચે. તો આપણી પાસે વસ્તુ પણ મૂકી દઈએ સી અને એફની વચ્ચે એક્ઝેક્ટ. આ વસ્તુ મૂકી દીધી સી અને એફની વચ્ચે. આ થઈ ગયું એ, બી વસ્તુ. હવે આનું પ્રતિબિંબ મેળવવું છે તો શું કરશું? સિમ્પલ વસ્તુ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓછામાં ઓછા 2 કિરણો આપાત કરો એનું પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે. બી તો તમને ઓટોમેટિક મળી જશે. એક કિરણ આપણે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત કરીએ એમાંથી. હાલો, એમાંથી એક કિરણ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આવ્યું. જે કિરણ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર અરીસામાંથી આપાત થાય છે એ ક્યાંથી પસાર થશે પરાવર્તન પામીને? તો કે એ પરાવર્તન પામીને ઓટોમેટિક એફમાંથી પસાર થશે. ચાલો આને આપણે એફમાંથી પસાર કરીએ એનું પરાવર્તિત કિરણ. આ એફમાંથી પસાર થઈ ગયું. બીજું કિરણ એમાંથી, હવે બીજું આપણું પ્રમાણિત કિરણ કયું છે? કાં તો તમે એમાંથી આમ સી પરથી આપાત કરો તો એ આ રીતે અરીસો મોટો કરવો પડે, અથવા એમાંથી એફમાંથી એક કિરણ આપાત કરીએ આપણે. કોઈ કિરણ આપણે એફમાંથી આપાત કરીએ, એમાંથી પસાર થતું કિરણ સમાંતર હતું, હવે બીજું મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર કરીએ આપાત કિરણને. તો હું આ સાઈડ આવી જાઉં, વ્યવસ્થિત દેખાશે તમને પણ. તો કે એમાંથી એક મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય એ રીતે આપણે આપાત કરીએ કિરણ. મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય એ રીતે આપણે અહીંયા કિરણ આપાત કર્યું. આ થઈ ગયું આપણું આપાત કિરણ. આ પરાવર્તિત કિરણ છે. ખરેખર એના એરા દર્શાવતા જવા તો મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી કોઈ કિરણ આપાત થશે તો એ પરાવર્તન કઈ રીતે પામશે? મુખ્ય અક્ષને સમાંતર. આપણું પ્રમાણિત કિરણ છે. આમાંથી મુખ્ય અક્ષને સમાંતર એક કિરણને આપણે પરાવર્તિત કરીએ જે બિંદુએ આપાત થાય છે ત્યાંથી. મુખ્ય અક્ષને સમાંતર એક કિરણ આપણે આપાત કરીએ. આપણી સ્કેલ હલી જાય છે તો થોડીક મહેનત કરી લઈશું આપણે, થઈ જશે. મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત કરી દઈએ, પરાવર્તન પામે છે. તો આ થઈ ગયું આપણું બીજું પરાવર્તિત કિરણ. મુખ્ય અક્ષને સમાંતર જ્યારે આપાત કિરણ એફમાંથી પસાર થાય છે તો પરાવર્તિત કિરણ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર હોય છે. જ્યાં છેદે છે ત્યાં આપણું શું થશે? પ્રતિબિંબ. જ્યાં છેદે છે ત્યાં આપણું શું થશે? પ્રતિબિંબ. તો આ રીતે છેદે છે તો આ થશે આપણું, આ એમાંથી આપાત કરતા હતા આપણું એ ડેશ પ્રતિબિંબ, એ ડેશ બી ડેશ. અને આ થશે આપણું, આ તો સી બિંદુ છે. જો આ છે ને, જે આ બિંદુ સી અહીંયા છે ને આપણું, આ સી, અને અહીંયા આપણું થશે બી ડેશ. તો તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જ્યારે વસ્તુને આપણે સી અને એફની વચ્ચે મૂકીએ છીએ, સી અને એફની, આપણું અહીંયા એફ હતું ને આ, અને આ હતું સી. જ્યારે વસ્તુને સી અને એફની વચ્ચે મૂકીએ છીએ તો વસ્તુનું પ્રતિબિંબ પાછળ મળે છે સી થી દૂર. પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે છે? સી અને એફની વચ્ચે. તો કે પ્રતિબિંબ સી થી દૂર મળે છે, સી થી દૂર. પ્રતિબિંબનું કદ કેવડું છે? આ થઈ ગયું આપણું HO, હાઇટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ, અને આ થઈ ગયું HI, હાઇટ ઓફ ઇમેજ. વસ્તુ જેવડું મળવું છે, વસ્તુ જેવડું મળે છે કે વસ્તુ કરતાં મોટું મળે છે કે નાનું મળે છે કે સમાન મળે છે? જ્યારે વસ્તુને આપણે સી અને એફની વચ્ચે મૂકીશું ત્યારે તેનું પ્રતિબિંબ સી થી દૂર મળશે, અને સાથે સાથે વસ્તુની ઊંચાઈ કરતાં પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ વધારે છે, એટલે કે વસ્તુ કરતાં પ્રતિબિંબ મોટું મળે છે, વસ્તુ કરતાં મોટું. આ પ્રતિબિંબ વાસ્તવમાં છેદે છે. બે પરાવર્તિત કિરણો જે છે, એક એમાંથી બે પસાર થતા પરાવર્તિત કિરણો અલગ અલગ, એ વાસ્તવમાં છેદે છે કે આપણને એવો ભાસ થાય છે? તો કે વાસ્તવમાં છેદે છે. તો આ પ્રતિબિંબને કેવું કહીશું? વાસ્તવિક. અને બીજું કે આ પ્રતિબિંબ ચત્તું છે કે ઉલટું? આમ સીધું મળે છે કે ઉલટું? તો કે ચત્તું. તો આપણે આ ઉલટું, વસ્તુ આમ છે, પ્રતિબિંબ આમ છે, ઉલટું મળે છે ને. હજુ આપણે હજી બે પ્રકાર શીખવાના છે. વસ્તુ જ્યારે એફ પર મૂકીએ ત્યારે શું થાય, અને વસ્તુને એફ અને પીની વચ્ચે મૂકીએ ત્યારે શું થાય. તો એના માટે આ ડાયાગ્રામ હટાવી દઉં છું. આ ડાયાગ્રામ વ્યવસ્થિત તમે જોઈ લો કઈ રીતે કર્યું છે.
જે બિંદુનું પ્રતિબિંબ મેળવવું છે તેમાંથી ઓછામાં ઓછા બે અલગ અલગ અને પણ આપણા પ્રમાણિત આપાત કિરણો પસાર કરવાના છે. એક સમાંતર છે, બીજું F માંથી પસાર થાય અથવા C માંથી પસાર થાય. 3 આપણી પાસે આપાત કિરણો છે. 3 માંથી આ સરળ F એક સમાંતર અને F માંથી પસાર કરો એટલે બે વ્યવસ્થિત આપાત કિરણો મળી જાય. પણ ક્યારેક વસ્તુ F પર હોય તો C માંથી આપાત કરવું પડે કિરણ. એ આપણે અગાઉ જોઈએ. હવે આપણે વસ્તુ F પર મૂકવી છે, તો આને આપણે હટાવી લઈએ. વસ્તુ જ્યારે F પર હોય છે ત્યારે શું થાય, તો આપણે ફરજિયાત એક તો આપણે અરીસો દોરવો પડશે. અરીસો પાછો અંતર્ગોળ છે. અંતર્ગોળ અરીસાનો ધ્રુવ હોય છે અહીંયા P. આપણી પાસે સરસ સ્કેલ છે તો એનો ઉપયોગ કરીએ. ધ્રુવ હોય છે. મુખ્ય અક્ષ ડ્રો કરીએ. આ થઈ ગઈ આપણી મુખ્ય અક્ષ. હવે અહીંયા આપણે ક્યાંક ક્યાંક ડિનોટ કરતા જઈએ કે અહીંયા આપણે F કહીએ. આ બિંદુને શું કહીશું? F. તો એનું ડબલ કેટલું હશે? કારણ કે આ જેટલી કેન્દ્ર લંબાઈ છે એના કરતાં વધારે, એના કરતાં ડબલ એની વક્રતા ત્રિજ્યા C હશે. હવે વસ્તુને ક્યાં મૂકવાની છે? F પર. વસ્તુને જ્યારે F પર આપણે મૂકીએ છીએ, આ A, આ B, ત્યારે આનું પ્રતિબિંબ કેવડું મળે છે એ જોઈએ આપણે. વસ્તુને જ્યારે F પર મૂકીએ છીએ ત્યારે આનું પ્રતિબિંબ, તો સૌપ્રથમ આપણે આનું પ્રતિબિંબ મેળવવા માટે તો કે એક તો A માંથી આપાત કરો એક મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણ. આપણે A માંથી એક મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણ આપાત કર્યું. A માંથી મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણ આપાત કર્યું. એ પસાર ક્યાંથી થશે? F માંથી. તો એને પરાવર્તિત કરવું પડશે F માંથી. ચલો એ કરી દઈએ આપણે. F માંથી પસાર થશે, આ એનું પરાવર્તિત કિરણ. હવે બીજું આપણી પાસે એક તો F માંથી પસાર કરો, બીજું આપણી પાસે પ્રમાણિત નિયમ છે, આ પ્રમાણિત આપાત કિરણ છે. પણ હવે F માંથી તો આ પસાર નહીં થાય, કારણ કે F માંથી પસાર કરીશ તો અરીસો અહીંયા મારે દોરવો પડશે, તો એ પણ અઘરું પડશે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપાત કિરણ A માંથી તો પસાર થાય એમ છે ને, તો હવે આપણે C માંથી આપાત કરીએ. આપણી પાસે ત્રીજો ઓપ્શન પણ છે ને, 3 આપાત કિરણો છે. તો કોઈ આપાત કિરણને આપણે C માંથી આપાત કરીને A માંથી પસાર થતું એવું જોઈએ છે, કારણ કે એનું પ્રતિબિંબ જોઈએ છે. A માંથી એક આપાત કિરણ પસાર કર્યું, બીજું આપાત કિરણ પણ આપણી પાસે 3 છે પ્રમાણિત. C માંથી પસાર થાય, F માંથી પસાર થાય ને સમાંતર હોય, તો આપણે એક સમાંતર આપાત કિરણ આપાત કરી દીધું. બીજું છે C માંથી પસાર થાય, તો C માંથી પસાર થતું હોય અને A માંથી, કારણ કે C માંથી આપાત કરીને પસાર થાય, પણ આપણે આપાત ક્યાંથી કરવાનું છે તો કે A માંથી. તો C માંથી એક આપાત કિરણ આપણે પસાર કરીએ કે જે A માંથી પસાર થશે. C માંથી આપણે એક આપાત કિરણ કર્યું. તો હવે તમને ખબર છે એનું પ્રતિબિંબ મેળવવું છે એટલે આપણે A માંથી આપાત કર્યું. C માંથી કોઈ કિરણ આપાત થશે તો એનું પરાવર્તિત કિરણ પાછું એ જ માર્ગે આગળ વધશે. તો એનું પરાવર્તિત કિરણ દોરવું હોય તો શું કરીશું? અહીંયાથી પાછું એ જ માર્ગે એને આગળ વધારશું. આ એનું પરાવર્તિત કિરણ. તો અહીંયા તમને દેખાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જ્યારે વસ્તુને C ઉપર મૂકીએ છીએ તો આ પરાવર્તિત કિરણો બંને સમાંતર મળે છે. પરાવર્તિત કિરણો બંને સમાંતર મળે છે. તો અહીંયા પરાવર્તિત કિરણો છેદતા તો નથી. પરાવર્તિત કિરણો છેદતા તો નથી, તો તમને એમ થશે કે શું વસ્તુ આપણને અનંત અંતરે આપેલી આભાસી મળતી હશે કે વાસ્તવિક મળતી હશે વસ્તુનું પ્રતિબિંબ? પણ એક વસ્તુ તમને ખાસ કહી દઉં કે દુનિયામાં, આખી દુનિયામાં કોઈ પણ બે વસ્તુ ક્યારેય એકબીજીને સમાંતર હોય નહીં. કોઈ પણ બે વસ્તુ ક્યારેય એકબીજીને સમાંતર હોય નહીં. એ ક્યાંક ને ક્યાંક એકબીજાને મળે છે. પણ આ વસ્તુ સેજ સમાંતર જ દેખાય છે આ બંને પરાવર્તિત કિરણો, પણ અનંત અંતરે જેમ આગળ વધશે ને, જેમ આગળ જતા જશે ને, એમ ક્યાંક ને ક્યાંક એકબીજાને મળશે. અહીંથી આમ અનંત અંતરે આપણે એને અનંત સુધી લંબાવશું. અનંત લંબાઈ સુધી આપણે એને લંબાવશું તો એ ક્યાંક મળશે. તો જ્યાં મળશે ત્યાં શું રચાશે? એનું પ્રતિબિંબ. ધારો કે અહીંયા મળશે, ધારો કે અહીંયા મળી જાય છે આપણી પાસે અનંત, તો અહીંયા આપણું શું થશે? એ ડેશનું પ્રતિબિંબ મળશે, આ એનું પ્રતિબિંબ એ ડેશ. વસ્તુ કરતાં વસ્તુનું પ્રતિબિંબ કેટલું મોટું મળે છે? અનંત. આ તો ખાલી સમજાવવા માટે, બહુ ખૂબ જ અનંત અંતરે મળે, અહીંયા ક્યાંય ન મળે, ખૂબ જ દૂર મળે. તો ત્યારે આ કિસ્સામાં વસ્તુ કરતાં વસ્તુનું પ્રતિબિંબ કેટલું ખૂબ જ મોટું દેખાય છે.
બીજી વસ્તુ કે અહીંયા વસ્તુનું પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક મળે છે કે આભાસી, કારણ કે આ બાજુ ક્યાંક અનંત અંતરે મળશે એ વાત ચોક્કસ છે. અને આ પ્રતિબિંબને આપણે પડદા પર કેપ્ચર કરી શકીએ, પડદા પર આપણે ઝીલી શકીએ છીએ, મેળવી શકીએ. તો આ વસ્તુનો પ્રતિબિંબનો પ્રકાર કેવો થઈ ગયો? વાસ્તવિક. અને પ્રતિબિંબ ચત્તું છે, સીધું છે કે ઉલટું છે? ઉલટું છે. તો જ્યારે આપણે વસ્તુને F પર મૂકીએ છીએ ત્યારે પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે છે? અનંત અંતરે. અનંત અંતરે પ્રતિબિંબ F પર મૂકીએ તો વસ્તુ પ્રતિબિંબનું કદ કેવું થઈ જાય? તો કે ખૂબ જ મોટું. પ્રતિબિંબનો પ્રકાર તો કે વાસ્તવિક છે. અને પ્રતિબિંબ કેવું છે? ઉલટું. આ વસ્તુ મળે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખરેખર એ અનંત અંતર જેવો જ કિસ્સો છે. જો અનંત અંતરે હશે વસ્તુ તો પ્રતિબિંબનું કદ, આ વસ્તુ અનંત અંતરે હશે તો પ્રતિબિંબ F પર મળશે, પ્રતિબિંબનું કદ ખૂબ જ સૂક્ષ્મ થઈ જશે. એનાથી ઉલટું જો વસ્તુને આપણે F પર મૂકીએ છીએ તો પ્રતિબિંબ અનંત અંતરે મળે છે અને વસ્તુ ખૂબ જ મોટી મળી જાય છે. તેવી જ રીતે આ બીજો અને ચોથો એ બંને પ્રકારના પ્રતિબિંબ પણ સમાન છે. એમાં કેવું છે? જો વસ્તુને આપણે C થી દૂર મૂકીએ છીએ તો પ્રતિબિંબ C અને F ની વચ્ચે મળે છે. આનું ઉલટું, C અને F ની વચ્ચે વસ્તુ મૂકીએ આપણે તો પ્રતિબિંબ C થી દૂર મળે છે. આમાં પ્રતિબિંબ નાનું મળતું હતું, આમાં પ્રતિબિંબ વસ્તુ કરતાં મોટું મળે છે. તો આ તો બંને એકબીજાનું પેલું પ્રતિવર્તી અથવા એકબીજાનું રિવર્સ જ છે. આ ટેબલ યાદ રાખી દો. હવે છેલ્લો ઓપ્શન આપણી પાસે બાકી છે કે વસ્તુને P અને F ની વચ્ચે મૂકીએ ત્યારે શું થાય? વસ્તુને જ્યારે P અને F ની વચ્ચે મૂકીએ છીએ ત્યારે આપણને કેવું પ્રતિબિંબ મળશે? આ શું હતું? વસ્તુને F પર મૂકીએ ત્યારે કેવું પ્રતિબિંબ મળે છે? અંતિમ પ્રકાર છે આપણો. વસ્તુને જ્યારે F અને P ની વચ્ચે મૂકીએ ત્યારે શું થાય? એના માટે આપણે અંતર્ગોળ અરીસો પહેલા ડ્રો કરી દઈએ. આ અંતર્ગોળ અરીસાનો ધ્રુવ થશે P, અહીંયા P. એની મુખ્ય અક્ષ આપણે દોરી દઈએ. સરસ. મુખ્ય અક્ષ દોરી દીધી. હવે આનું આપણે C નક્કી કરી. ધારો કે અહીંયા F છે, નજીક લઈ જઈએ થોડુંક. આ F છે તો એનું ડબલ C થશે. હવે વસ્તુને ક્યાં મૂકવાની છે આપણી? તો કે F અને P ની વચ્ચે, મતલબ કે મુખ્ય કેન્દ્ર અને ધ્રુવની વચ્ચે. તો અહીંયા આપણે વસ્તુને મૂકી દઈએ. આપણું થઈ ગયું A, આ થઈ ગયું B. આનું પ્રતિબિંબ મેળવવું છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કરશું? આપણી પાસે બે ઓપ્શન છે, ત્રણ ઓપ્શન છે, ત્રણ પ્રમાણિત નિયમ. એક તો આને મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણ આપાત કરો એટલે F માંથી પસાર થશે. બીજું, મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણ આપાત કરીશું એટલે F માંથી પસાર થશે. અથવા જો કોઈ F માંથી આને આપાત કરીશું તો એ આ રીતે પસાર થશે. એનું પરાવર્તન F માંથી કોઈ કિરણ આપાત કરીશું તો એ પરાવર્તન પામીને આમ જશે. બે. અને ત્રીજી વસ્તુ છે કે જે C માંથી પસાર આપાત કોઈ કિરણ કરશું એ માંથી પસાર થતું, અને C માંથી આપાત કરશું તો એ પાછું એ જ માર્ગે પાછળ જશે. તો આપણે ઓછામાં ઓછા કોઈ પણ બે કિરણનો ઉપયોગ કરીએ. એક તો આપણે જોઈએ કે જ્યારે F માંથી પસાર કરીએ વસ્તુને, આપણે આપાત કિરણને F માંથી પસાર કરીએ એનું, તો આપાત કિરણને આપણે જ્યારે F માંથી પસાર કરીએ છીએ ત્યારે શું થાય છે? આ આપણું આપાત કિરણ, એનું પ્રતિબિંબ મેળવવું છે એટલે F માંથી પસાર થતું હોય એવું એ માંથી એક આપાત કિરણ, આપણે F માંથી આપાત થાય અને એમાંથી પસાર થાય એવું કિરણ દોર્યું. તો આનું પરાવર્તિત કિરણ કેવું મળશે? મુખ્ય અક્ષને સમાંતર. ચલો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર જવા દઈએ એક કિરણ. આનું પરાવર્તિત કિરણ. બીજું, હવે એનું પાછું પ્રતિબિંબ મેળવવું છે તો બીજું આપણે એવું પ્રમાણિત કિરણ લઈએ કે જે એમાંથી પસાર થતું હોય. તો બીજું પ્રમાણિત કિરણ આપણે લઈએ અહીંયા, C માંથી આપાત કરીએ. ધારો કે C માંથી કોઈ કિરણ આપાત થાય છે અને P માંથી A માંથી પસાર થાય છે. તો હવે તમને ખબર છે કે C માંથી કોઈ કિરણ આપાત થશે તો એ પાછું એ જ માર્ગે પરાવર્તન પામશે. આ થઈ ગયું આપણું આપાત કિરણ જે A માંથી પસાર થાય એનું પ્રતિબિંબ મેળવવું છે તો, અને એ જ માર્ગે પરાવર્તન પામીને આગળ વધશે એટલે આ દિશામાં આગળ વધશે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને કોઈ પોસિબિલિટી દેખાય છે આગળ કે ક્યાંય છેદશે?
નહીં. આગળ કોઈ શક્યતા જ નથી આ છેદે નહીં, કારણ કે બંને એકબીજાથી દૂર જતા જાય છે. તો આવા કિસ્સામાં શું કરીએ આપણે કે તો બંનેને પાછળ તરફ લંબાવો. બંનેના અરે આપણો એ ભૂસાઈ ગયું અહીંયા સ્કેલ રાખવામાં, આ વસ્તુ આખી નીકળી ગઈ. ફરીથી આપણે ઘાટી કરી દઈએ વસ્તુને. તો બંનેને પાછળ તરફ લંબાવો. જ્યારે આપણે બંને કિરણોને પરાવર્તિત કિરણોને પાછળ તરફ લંબાવીએ, એક તો આ કિરણ છે, આને પાછળ તરફ લંબાવીએ, અને આ બીજું પરાવર્તિત કિરણ અહીંયા છે, આને પાછળ તરફ લંબાવીએ, તો એ ક્યાંક છેદે છે. ક્યાં છેદે છે? તો કે આપણી પાસે આ બિંદુ ક્યાં ગયું? ત્રીજું અહીંયા છેદે છે. તો એનું પ્રતિબિંબ થશે એ ડેશ. તો બીનું પ્રતિબિંબ તો સિમ્પલ છે, આને નીચે જોડી દો એટલે આ થઈ ગયું આપણું બી ડેશ. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ નોંધીશું કે વસ્તુનું ક્યાં છે ત્યારે પ્રતિબિંબ કેવું મળે છે. વસ્તુ જ્યારે પી અને એફની એટલે કે ધ્રુવ અને મુખ્ય કેન્દ્રની વચ્ચે મૂકીએ છીએ ત્યારે પ્રતિબિંબ વસ્તુ કરતાં પ્રતિબિંબ મોટું મળે છે. એક જ બે એવો કિસ્સા આપણને મળ્યા, 3 એવા કિસ્સા અંતર્ગોળ અરીસામાં કે જ્યારે વસ્તુ કરતાં પ્રતિબિંબ મોટું મળે છે. એક તો જ્યારે વસ્તુ એફ પર હોય ત્યારે પ્રતિબિંબ અનંત અંતરે મળે ત્યારે મોટું મળે છે, અને બીજું જ્યારે વસ્તુ સી અને એફની વચ્ચે હોય ત્યારે પ્રતિબિંબ સીથી દૂર મળે છે અને મોટું મળે છે. હવે અહીંયા જ્યારે વસ્તુ એફ અને પીની વચ્ચે છે ત્યારે આપણે લખી શકીએ કે પ્રતિબિંબનું સ્થાન ક્યાં છે? પીની આ બાજુ, એટલે વસ્તુની વિરુદ્ધ બાજુએ, વસ્તુની અથવા તો અરીસાની પાછળ આપણે લખી દઈએ, અરીસાની પાછળ. વસ્તુ જ્યારે એફ અને પીની વચ્ચે મૂકીએ ત્યારે પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે છે? અરીસાની પાછળ. પ્રતિબિંબનું કદ કેવું છે? તો કે મોટું. પ્રતિબિંબનો પ્રકાર તો અહીંયા પરાવર્તિત કિરણો વાસ્તવમાં છેદે છે કે આપણે એવો ભાસ થાય છે કે અહીંયા ક્યાંક છેદશે, એવો ભાસ થાય છે આપણે અહીંયા. તો પ્રતિબિંબને આપણે કેવું કહીશું? આભાસી. પ્રતિબિંબ સીધું છે કે ઉલટું છે? પ્રતિબિંબ સીધું છે આપણું, તો આપણે લખીશું કે પ્રતિબિંબ ચત્તું છે. સીધાને આપણે કહીએ ચત્તું. આભાસી, આભાસી નહીં, આભાસી. તો આપણે અંતર્ગોળ અરીસાની મદદથી આપણે પોસિબિલિટી 6 હતી કે 6 જગ્યાએ આપણે અલગ અલગ જગ્યાએ વસ્તુ મૂકીએ અને એનું પ્રતિબિંબ મેળવીએ. 1 2 3 4 5 6. તો 6 વસ્તુને આપણે 6 વસ્તુ સ્થાન માટે અલગ અલગ પ્રતિબિંબ જોયા, અને ત્યારે કેવા કેવા પ્રકારના આપણને આકૃતિ મળે છે તેની કિરણ વ્યવસ્થિત ડાયાગ્રામ જોયા કે વ્યવસ્થિત આપણે કિરણ ડ્રો કર્યા. અને એના માટે તમને જો 3 સ્ટાન્ડર્ડ અથવા આપણા પ્રમાણિત આપાત કિરણો આવડતા હોય તો પ્રતિબિંબ મેળવતા આવડી જાય. પ્રતિબિંબ મેળવવું એટલું સરળ છે કે જે બિંદુનું પ્રતિબિંબ મેળવવું છે તેમાંથી ઓછામાં ઓછા 2 અલગ અલગ આપાત કિરણો પસાર કરો. એમાંથી એક તો સમાંતર કર્યું ને એક એફમાંથી પસાર થતું હોય એવું એમાંથી આપાત કર્યું કિરણ. તો એ બંને આપાત કિરણોના અનુરૂપ પરાવર્તિત કિરણો જ્યાં છેદે ત્યાં આપણું પ્રતિબિંબ રચાશે. તો અંતર્ગોળ અરીસાનો માત્ર એક જ એવો કિસ્સો મળ્યો કે જ્યાં પ્રતિબિંબ આપણને આભાસી મળે છે. ક્યું છે? એક જ એવો કિસ્સો આપણને મળ્યો કે જ્યાં પ્રતિબિંબ આભાસી મળે છે, અને એ છે આપણું કે જ્યારે વસ્તુ એફ અને પીની વચ્ચે મૂકવામાં આવે ત્યારે આપણને પ્રતિબિંબ આભાસી મળે છે. અને આભાસી પ્રતિબિંબ મળે છે એની સાથે ચત્તુ પ્રતિબિંબ મળે છે. આના ઉપયોગ ઘણા બધા છે, કારણ કે આપણે અરીસો એકદમ નજીક હોય, બાકી બધામાં જો પ્રતિબિંબ આપણને ઉલટા દેખાતા હતા, આપણને તકલીફ પડે જોવામાં. પરંતુ આપણે જ્યારે મેકઅપનો અરીસો છે, હિરોઈન કે હીરો પણ કોઈ મેકઅપ કરે તો મેકઅપનો અરીસો છે એ મેકઅપ કરતી વખતે અથવા આપણી દાઢી કરતી વખતે, આપણા પુરુષો જે દાઢી કરે દાઢી કરતી વખતે અરીસો તો નજીક હોય અને એનું વ્યવસ્થિત મોટું દેખાય એનો ચહેરો, તો એને વધારે અનુકૂળતા પડે. તો ત્યારે મેકઅપમાં કે એમાં જો આ પ્રકારના અરીસા વાપરે તો એને એક તો પ્રતિબિંબ સીધું મળે, એટલે એને ખબર પડે કે આપણું મોઢું આમ જ દેખાય, નહીંતર મોઢું આમ દેખાય ને પગ ઉપર આવે. આ બધા કિસ્સામાં તો આ એક જ એવો કિસ્સો પ્રતિબિંબ સીધું મળે છે. પછી પ્રતિબિંબ આભાસી ભલે મળે, એને પડદા ઉપર નથી પ્રતિબિંબ જોવું પણ એને દેખાય તો ખરું ને. અરીસામાં તો દેખાશે, ભલે પડદા ઉપર ન મેળવી શકે પણ અરીસામાં દેખાશે, અને પ્રતિબિંબ પાછું મોટું મળે છે. સીધું અને મોટું પ્રતિબિંબ મળે છે. તો મેકઅપ છે, મેકઅપનો અરીસો અથવા દાઢી કરતી વખતે જે અરીસો આપણે વાપરીએ છીએ, આપણે તો જો કે સમતલ અરીસો જ હોય છે, પણ જો આ પ્રકારનો અરીસો હોય અંતર્ગોળ, તો આપણે જ્યારે એનું ત્રિજ્યા મોટી હોય, વક્રતા ત્રિજ્યા એટલે એની કેન્દ્ર લંબાઈ મોટી થશે, એટલે જ્યારે આપણે આપણું પ્રતિબિંબ, આપણું મસ્તક, આ અરીસો છે, અહીંયા ક્યાંક એફ હોય ને મારું મોઢું અહીંયા છે, એનો મતલબ કે હું પી અને એફની વચ્ચે વસ્તુને મૂકું છું તો મારું પ્રતિબિંબ મને ચત્તું અને મોટું દેખાશે.
તો હું વ્યવસ્થિત દાઢી કરી શકીશ અથવા વ્યવસ્થિત મેકઅપ કરી શકીશ. તો આવી જગ્યાએ આપણે આ અરીસાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પછી બીજી વસ્તુ, કોઈ ડૉક્ટર છે, એ ડૉક્ટરને તમારા વ્યવસ્થિત મોઢું જોવું છે. ડૉક્ટરના જે અંદરના ડેન્ટિસ્ટ, ડૉક્ટર એટલે કે દાંતનો ડેન્ટિસ્ટ, દાંતના ડૉક્ટર, દાંતનો ડેન્ટિસ્ટ સોરી, તો એ જે અરીસો વાપરે છે એ અંતર્ગોળ અરીસો વાપરે છે. શા માટે? તો કે અહીંયા એ અરીસો રાખીને આમ અંદર મોંમાં નાખશે. જો આ રીતે અરીસો ધારો કે આ, તો અહીંયા અરીસામાં એને પ્રતિબિંબ દેખાશે. એ વસ્તુનું પ્રતિબિંબ કેવું દેખાશે? તો કે એ વસ્તુનું પ્રતિબિંબ એને વ્યવસ્થિત આમ ઉલટું ચત્તું દેખાશે, મતલબ કે મોટું દેખાશે અને વ્યવસ્થિત જોઈ શકીએ. જો એ દાંતને વ્યવસ્થિત ક્યારે જોઈ શકે? વસ્તુ એને ચત્તી દેખાય, મોટું દેખાય, તો એ ખબર પડે કે અંદર ક્યાં તકલીફ છે. તો આવા કિસ્સામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો ડૉક્ટર અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ કરશે. ડૉક્ટરનો અરીસો છે એ પણ અંતર્ગોળ હશે. હવે આપણે આગળના લેક્ચરમાં આના વિસ્તૃત ઉપયોગો જોઈ અને પછી બહિર્ગોળ અરીસા વડે પ્રતિબિંબ કઈ રીતે રચાય છે તેનો અભ્યાસ કરીશું. હવે અહીંયા ખાસ આ ટેબલ આપણે યાદ રાખવાનું છે અને દરેક ટેબલનો ડાયાગ્રામ તમારે જાતે દોરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. તમને વ્યવસ્થિત સમજાવી દીધું છે. તમારી પાસે 3 પ્રમાણિત આપાત કિરણો છે, તેને અનુરૂપ પરાવર્તિત કિરણો છે અને એ પ્રમાણિત આપાત કિરણોને અનુરૂપ પરાવર્તિત કિરણો પરથી જે બિંદુનું પ્રતિબિંબ મેળવવું છે એમાંથી કિરણો આપાત કરો. એક આપાત કિરણોને અલગ અલગ આપાત કિરણોને અનુરૂપ એના પરાવર્તિત કિરણો જ્યાં છેદે ત્યાં એનું પ્રતિબિંબ મળે. અને જો છેદતા ન હોય અને એકબીજાથી દૂર જતા હોય તો એવા કિસ્સામાં શું થશે કે એને પાછળ તરફ લંબાવો. એટલે આ જાતે તમે કોષ્ટક જોયા વિના વ્યવસ્થિત લેક્ચર સમજી અને આ 6 જગ્યા તમને ખબર પડી જાય કે આપણે 6 જગ્યાએ અરીસું કે મૂકવાનું છે. એ અલગ અલગ તમારી જાતે અલગ જગ્યાએ આ જે 6 જગ્યા છે ત્યાં તમારી જાતે વસ્તુ મૂકી અને કોષ્ટક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરજો. એટલે તમને ઓટોમેટિક આ ડાયાગ્રામ આવડી જશે. અને એક વખત આ જો ડાયાગ્રામ સમજાઈ ગયા તો તમને બહિર્ગોળ લેન્સનો ડાયાગ્રામ સમજવો બિલકુલ ચપટીમાં તમે સમજી શકશો. તો આશા રાખું છું કે તમને વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયું હશે. આનો પ્રયત્ન તમારે જાતે કરવાનો છે કોષ્ટક બનાવવાનો. વ્યવસ્થિત લેક્ચર 2 વાર ભલે જોવો પડે, સમજી પછી કોષ્ટક જાતે બનાવજો અને એની સાથે સાથે એની આકૃતિ ડ્રો કરવાની છે.